So I'm going to discuss an important topic today, and that is called significant figures. And significant figures are very important to write the scientific notation, and there are some rules that how can you find out the significant figures of a number. Okay, so significant figures to बहुत important होइसे किमान scientific notation लिखिब लागे आरो यार नाम बिलाक काने sorry यार significant figures किमान এটা number তাৰ কাৰণে কিছুমান rule থাকে সেই rule আমি ডিসকাস কৰিম and then you can find out suppose এটা নাম্বাৰ এটা মই দি দিম then তুমি গম পাবা যে এই নাম্বাৰটোৰ কিমানটা significant figures আছে ঠিক আছে সো কেৰামাৰ rule থাকিব এই rule কিটা খালি জানিলে হৈ গল তো প্ৰথমতে চাব লাগিব significant figures মানে কি তো significant figures মানে বেসিক্যালি কি হয় reliable digits plus the first uncertain digit তাৰ মানে এটা নাম্বাৰৰ যেটো reliable digit আৰু first uncertain digit তাক যেটো প্লাস কৰিলে যেটো পোৱা যায় হেতু হল কি significant figures now what is the reliable digits and what are the uncertain digit তো হেতু জানিব লাগিব আমি হনে নহয় তো কথাটো হল কি suppose এটা example লৈছো আমি suppose the period of oscillation of a simple pendulum is 1.62 second তো simple pendulum এটা আমাৰ টাইম পিৰিয়ডটো কিমান তোমাৰ তো simple pendulum যদি oscillate হৈ থাকে নহয় তো তাৰ টাইম পিৰিয়ড কিমান suppose 1.62 সেকেন্ড ঠিক আছে 1.62 সেকেন্ড এতিয়া এই 1.62 সেকেন্ড যে ললো এই নাম্বাৰটো ইয়াৰ তোমাৰ 1 আৰু 6 যেটো এই দুটা ডিজিট দুটা কি হয় ৰিলায়েবল কিয় ৰিলায়েবল বুলি কোৱা হৈছে কাৰণ এই দুটা ডিজিট প্ৰথমতে চেঞ্জ নহয় কেতিয়াও কোনটো চেঞ্জ হ'ব সদায় এই যে ডিজিট 2 নম্বৰ সৰি নট 2 নম্বৰ এটা ফাৰ্স্ট নম্বৰ যেটো নাম্বাৰ 2 this two digit that is called uncertain ঠিক আছে এটা 1 আৰু 6 টো যেটো আছে হেতু ইমান সহজে চেঞ্জ নহয় so that's why 1 and 6 are reliable and certain but the digit 2 is uncertain this digit 2 is uncertain তাৰ মানে এটো চেঞ্জ হৈ যাব পাৰে মানে এটো 1.63 হ'ব পাৰে হয় নহয় বা 1.64 হ'ব পাৰে তাৰ মানে কোনটো চেঞ্জ হ'ব এই নাম্বাৰটো চেঞ্জ হৈ থাকিব so this number is called uncertain now these two are reliable 1 and 6 two reliable and 2 is uncertain so দুইটা প্লাস কৰিলে কি পোৱা যাব তোমাৰ significant figures তাৰ মানে এই দুটা এই কিটা প্লাস কৰিলে significant figures পোৱা যাব so that means এই নাম্বাৰটো significant figures কেইটা আছে তিনটা আছে তো কিহৰ কাৰণে তিনটা এটো এটা rule আছে আমি কম but এই নাম্বাৰটো significant figures কিমান আছে তিনটা আছে so that is reliable plus uncertain তো এটো লো length of an object তো length কিমান তাৰ 287.5 cm তো ইয়াৰ কোন কিটা তোমাৰ certain আৰু reliable 287 so these numbers are certain or reliable ঠিক আছে now this number this is 5 to কি তোমাৰ uncertain এটো uncertain হয় কাৰণ এই বস্তু চেঞ্জ হৈ থাকিব পাৰে হয় নহয় so it can be 228.6 বা 287.5 so not 5 287.7 এই নাম্বাৰটো চেঞ্জ হৈ থাকিব পাৰে so that's why this number is called uncertain now these three are reliable or certain and 5 is uncertain so reliable plus uncertain কি হয় significant figures so এই নাম্বাৰটো significant figures কেইটা চাৰিটা ঠিক আছে এই তিনটা reliable আৰু এটো uncertain তো এনেকে এটো হল significant figures now there are some rules এই rule কিটা বহুত important significant figures কেনেকৈ আমি ক্যালকুলেট কৰিব পাৰো বাট তাৰ আগতে আৰু এটা বস্তু important এই লাইনটো বহুত important so always keep in mind কি কৈছে যে a choice of sense of different unit does not change the number of significant digits or figures in a measurement okay তাৰ মানে এটা নাম্বাৰৰ যদি মই ইউনিটটো চেঞ্জ কৰি দিও তাৰ significant figures কিটা কেতিয়াও কি হ'ব নোৱাৰে চেঞ্জ হ'ব নোৱাৰে significant figures টো সদায় কি থাকিব লাগিব সেম থাকিব লাগিব suppose an example লও এইটো 2.308 সেন্টিমিটাৰ ঠিক আছে তো ইয়াত কেটা আছে significant figures চাৰিটা বুলি ধৰিছো আমি চাৰিটা বুলি কোৱা হয় তো ইয়াৰ কেটা significant figures চাৰিটা 4 significant figures now if you convert centimeter to meter centimeter পৰা মিটাৰলৈ যদি কনভাৰ্ট কৰে মই কি কৰিম ইয়াক 100 দি ডিভাইড কৰিব লাগিব now when you divide this by 100 ডিভাইড কৰিলে এটো কিমান হৈ যাব এইটো আহি যাব 0.02308 মিটাৰ ঠিক আছে ইয়াৰো এটো কি কৰিলো আমি ইউনিটটো চেঞ্জ কৰি দিলো ইউনিট চেঞ্জ কৰিলো কিন্তু significant figures কি হ'ব লাগিব সেম হ'ব লাগিব সো ইয়াৰো চাৰিটাই আছে তো কিহৰ কাৰণে চাৰিটা আছে আমি গম পাম অলপ পাছত গম পাম when we are going to study the rules then you learn that why the significant figure is 4 for this number similarly centimeter পৰা millimeter লৈ কনভাৰ্ট কৰিব পাৰো মই
চেণ্টিমিটাৰৰ পৰা মিলিমিটাৰলৈ কনভাৰ্ট কৰিলে কি কৰিব লাগিব ইনটু 10 কৰিব লাগিব কাৰণ 1 চেণ্টিমিটাৰ মানে 10 মিলিমিটাৰ ইনটু 10 কৰি দিয়া 10 কৰিলে কি হ'ব এইটো পাবা 23.08 মিলিমিটাৰ ইয়াতো তুমি ইউনিটটো চেঞ্জ কৰিছা বাট সিগনিফিকেন্ট ফিগাৰছটো কি থাকিব লাগিব সেম থাকিব লাগিব চাৰিটাই থাকিব লাগিব ঠিক আছে দেন এগেইন ইউ ক্যান কনভাৰ্ট দিস centimeter to micrometer or meter to micrometer তো meter to micrometer বা centimeter to meter to micrometer কেনে কনভাৰ্ট কৰে 10 to the power 6 দি মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব কাৰণ 1 micrometer মানে কিমান 10 to the power -6 মিটাৰ আৰু 1 micrometer মানে কিমান 10 to the power -8 not 8 I think okay 4 10 to the power 4 মাইক্ৰমিটাৰ ঠিক আছে তো সেইকাৰণে এই মিটাৰৰ পৰা মাইক্ৰমিটাৰ কনভাৰ্ট কৰিলে কি হেতি মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব 10 to the power 6 দি মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব তো কৰিলে কিমান পাম এই নাম্বাৰটো পাম ঠিক আছে সো নাও ইয়াত কনভাৰ্ট কৰিছো মই মিটাৰ সেন্টিমিটাৰ মিটাৰ মিলিমিটাৰ মাইক্ৰমিটাৰ তো I have changed the units but one thing is always important significant figures number of significant figures cannot be changed so এই কিটা চেঞ্জ কিটাও নহয় সো ইয়াৰো চাৰিটা হ'ব লাগিব ইয়াৰো চাৰিটা হ'ব লাগিব ইয়াৰো চাৰিটা হ'ব লাগিব ইয়াৰো চাৰিটাই হ'ব লাগিব তে কিয় চাৰিটা হয় কিহৰ কাৰণে পাঁচটা নহল কিহৰ কাৰণে ছয়টা নহল এটো এটা ৰুল আছে তো সেই ৰুলটো আমি পঢ়িম and this rule are very important to find out the significant figures তো কোনটো ফাৰ্স্ট ৰুলটো কি হয় all the non zero digits are significant এইটো কি তাৰ মানে যিমান নন জিৰ' নাম্বাৰ আছে নন জিৰ' নাম্বাৰ মানে কোনবিলাক 1 2 3 4 যিবিলাক জিৰ' নহয় গোটেইবিলাক নাম্বাৰে কিন্তু সদায় সিগনিফিকেন্ট হ'ব যতে থাকক যিমান নন জিৰ' নাম্বাৰ থাকিব গোটেইবিলাক কি হ'ব সদায় সিগনিফিকেন্ট এটো মনত ৰাখিব লাগিব ঠিক আছে দেন হোৱাট ইজ দ্য সেকেন্ড ৰুল all the zeros between two non zero digits are significant no matter where the decimal point is yes দুটা নন জিৰ' নাম্বাৰৰ মাজত সাপোজ 104 এটো এটা নাম্বাৰ এইটো এটা নন জিৰ' নাম্বাৰ আৰু এইটো এটা নন জিৰ' নাম্বাৰ 1 টো এটা নন জিৰ' আৰু এটা 4 টো এটা নন জিৰ' we know that all non zero digits are significant মানে 1 আৰু 4 টো significant numbers এতিয়া যদি 0 দুটা নন জিৰ' ডিজিটৰ মাজত থাকে এটো ক'ত আছে 1 আৰু 4 মাজত আছে না so then the 0 will also be a significant number 0 to তোমার কি হৈ যাব এটা significant হ'ব মানে 104 ত তোমাৰ কেইটা significant number আছে বুলি কম পাম আমি এটো তো খৰাই significant এটো খৰাই significant and this 0 is between two non zero numbers so that is also significant আমাৰ কেইটা হল তিনটা ওকে এটো এটা টেকনিক তাৰছত আৰু এটা কি আছে if the number is less than 1 so that is very important যদি নাম্বাৰ এটা 1 তকৈ সৰু হয় the zeros on the right of the decimal point but to the left of the first non-zero digits are not significant আচ্ছা কি কৈছে তাৰ মানে এইটো এটা কি নাম্বাৰ 0 1 তকৈ সৰু হয় না সো এইবিলাক নাম্বাৰ যেটা 0.99 লিখো 0. তাৰছত কি লিখব 0.098 লিখো তো এই নাম্বাৰবিলাক সদায় কি হয় তোমাৰ এটা কথা মনত ৰাখিবা এই নাম্বাৰবিলাক কি হয় 1 তকৈ সৰু হয় হয় না যেতিয়া আমি 1.2 লিখিম that is greater than 1 কিন্তু 1.3 that is greater than 1 but 0.0 point of পিছত যে থাকিব always less than 1 যেটা less than 1 হ'ব তেতিয়া কি কৈছে কোনবিলাক significant figures হ'ব বুলি কৈছে decimal point কোনটো এইটো decimal point দেখা পাইছা decimal point ৰ ৰাইটৰ ফালে কিন্তু এইটো ফালে and left of the first non zero digit কোনটো ইয়াত এইটো নহয় জানো এইটো ফাৰ্স্ট নন জিৰ' ডিজিট হয় নহয় সেকেন্ড এইটো তাৰছত এইটো থাৰ্ড তো ফাৰ্স্ট নন জিৰ' ডিজিটৰ লেফ্টৰ ফালে যিমান শূন্য আছে যিমান জিৰ' থাকিব এইবিলাক কি হ'ব সব নট সিগনিফিকেন্ট তাৰ মানে এই নাম্বাৰ এই জিৰ' কিটা কি নহয় সিগনিফিকেন্ট নহয় সদায় মনত ৰাখিবা ইফ দ্য নাম্বাৰ ইজ লেছ দেন 1 1 তকৈ সৰু নাম্বাৰ এটা লৈছো তাৰে ফাৰ্স্ট নন জিৰ' নাম্বাৰ কোনটো এইটো সেই নন জিৰ' নাম্বাৰৰ যিফালে লেফ্টৰ ফালে যিকিটা জিৰ' আছে সেইকিটা সদায় কি হ'ব নট সিগনিফিকেন্ট তাৰ মানে এই জিৰ' কিটা সিগনিফিকেন্ট নহয় তেন্তে এই নাম্বাৰটোত কিমানটা সিগনিফিকেন্ট ফিগাৰছ আছে দুইটো এটা নন জিৰ' নাম্বাৰ তাৰ মানে এটা সদায় সিগনিফিকেন্ট 3 টো এটা সিগনিফিকেন্ট 8 টো এটা সিগনিফিকেন্ট দুই নম্বৰ ৰুলটো কি কৈছিলে অল দ্য জিৰ'জ বিটুইন টু নন জিৰ' ডিজিটছ আৰ সিগনিফিকেন্ট এই জিৰ'টো কাৰ মাজত আছে 3 আৰু 8 ৰ মাজত আছে তাৰ মানে এই জিৰ'টো কি হ'ব এটা সিগনিফিকেন্ট সো দ্যাটস ওয়াই হোৱাট ইজ দ্য সিগনিফিকেন্ট নাম্বাৰ ফৰ 4 4 ঠিক আছে কাৰণ ইয়াত এইকিটা সিগনিফিকেন্ট ফিগাৰছ আৰু সেই নাম্বাৰটো যদি লেছ দেন 1 হয় তেতিয়া তাৰ যেটো ফাৰ্স্ট নন জিৰ' ডিজিট তাৰ লেফ্টৰ যিটা জিৰ' সেইকিটা কি হৈ যায় নট সিগনিফিকেন্ট হৈ যায় ঠিক আছে
So then one more important thing, the terminal or trailing zeros in a number without a decimal point are not significant. যিবিলাক নাম্বাৰৰ পিছৰ শূন্যকেইটা, the trailing zeros or terminal zeros, যদি ডেচিমেল পইণ্ট নাথাকে, ডেচিমেল পইণ্ট মানে কি এনেকুৱা 100.2 বা ঠিক আছে, তো তেতিয়া সেই জিৰ'কেইটা কি হয়, ছিগনিফিকেণ্ট নহয়. এতিয়া চোৱা এইটোত কিমান, মিটাৰটো কিমান, 3টা. ইয়াক মই চেণ্টিমিটাৰলৈ কনভাৰ্ট কৰিলে কিহেদি মাল্টিপ্লাই কৰিম, 100 দি মাল্টিপ্লাই কৰিলে কিমান পালোঁ, এইটো পালোঁ. ঠিক আছে, তাৰপিছত মিলিমিটাৰলৈ কনভাৰ্ট কৰিলে কি কৰিম, চেণ্টিমিটাৰক এগেইন 10 দি মাল্টিপ্লাই কৰিম, এইটো পাম. তো ইয়াত কৈছে কি ইয়াত কোনো ডেচিমেল পইণ্ট নাই, তো এই পিছৰ শূন্যকেইটা. বাট ওৱান থিং ইউ হেভ টু কিপ ইন মাইণ্ড, ইফ ডেচিমেল পইণ্ট ইজ নট দেয়াৰ, দিছ 0 দিছ 3 zeros, এই জিৰ'কেইটা কি নহ'ব, ছিগনিফিকেণ্ট নহয়. তাৰমানে এইটো ছিগনিফিকেণ্ট ফিগাৰ কেইটা আছে, ইয়াত 3টা আছে, কাৰণ 1 2 3 নন জিৰ' নাম্বাৰ্ছ. ইয়াত কেইটা ছিগনিফিকেণ্ট ফিগাৰ্ছ হ'ব, 1 2 3, এই দুটা জিৰ' ছিগনিফিকেণ্ট নহয়. ঠিক আছে, কাৰণ ডেচিমেল পইণ্ট নাই, চ' পিছফালৰ জিৰ'কেইটা সদায় নন ছিগনিফিকেণ্ট হয়. চ' ইয়াৰো কেইটা 3টাই হ'ব. Similarly, these zeros are also not significant, and therefore the significant figures is here also 3. হৈছে, so these are the significant figures. তো মনত ৰাখিবা যে ডেচিমেল পইণ্ট নাই. এতিয়া এটা কোনোবাই কুৱেশ্যন কৰিব পাৰে, ছাৰ যদি মই নাম্বাৰ এটা এনেকৈ লিখোঁ 100 পইণ্ট লিখে, কিছুমানে আছে এনেকুৱা এটা কিতাপত, ইয়াৰ তোমাৰ ছিগনিফিকেণ্ট ফিগাৰ্ছ কেইটা হ'ব, ইয়াত তোমাৰ ডেচিমেল পইণ্ট আছে, চ' এই নাম্বাৰকেইটা কি হৈ যাব, ছিগনিফিকেণ্ট হ'ব. ঠিক আছে, এই নাম্বাৰকেইটা ছিগনিফিকেণ্ট হ'ব, বিকজ দিছ ইজ গ্ৰেটাৰ দেন 1. তো গ্ৰেটাৰ দেন যদি 1 হয়, 100 পইণ্ট এনেকৈ লিখে নহয় কিছুমানে, অনলি পইণ্টটো দিছোঁ, তো এইটো কি নাম্বাৰ, গ্ৰেটাৰ দেন 1. তো গ্ৰেটাৰ দেন 1 হ'লে ডেচিমেলৰ এইকেইটা যিটো লেফ্ট ছাইডত জিৰ'কেইটা কি হয়, সদায় ছিগনিফিকেণ্ট হয়, ডেচিমেল পইণ্ট আছে. তো ইয়াৰ ছিগনিফিকেণ্ট ফিগাৰ কেইটা হ'ব, 3টা হ'ব. অ'কে, বাট যদি নাম্বাৰটো অকল 100 থাকে, কোনো ডেচিমেল পইণ্ট তুমি দিয়া নাই, দেন দ্য ছিগনিফিকেণ্ট ফিগাৰ কিমান, ইয়াৰ এটা, বিকজ দিছ ট্ৰেইলিং জিৰ'ছ আৰ নট ছিগনিফিকেণ্ট. এইকেইটা কি হ'ব, তাৰ ছিগনিফিকেণ্ট ফিগাৰ্ছ নাথাকে, নট ছিগনিফিকেণ্ট. ঠিক আছে, বাট যদি 100টো এনেকৈ লিখা, দেন ছিগনিফিকেণ্ট ফিগাৰ ইজ 3, কাৰণ ডেচিমেল পইণ্ট আছে এইটো, ডেচিমেল পইণ্টৰ ইজ নাম্বাৰ ইজ গ্ৰেটাৰ দেন 1, তেতিয়া এইকেইটা জিৰ' কি হৈ যায়, তোমাৰ ছিগনিফিকেণ্ট হৈ যায়. অ'কে, এতিয়া ইয়াত আৰু এটা ৰুল এটা আছে, দ্য ট্ৰেইলিং জিৰ'ছ ইন এ নাম্বাৰ উইথ এ ডেচিমেল পইণ্ট আৰ ছিগনিফিকেণ্ট. য়েছ, এতিয়া চোৱা এই নাম্বাৰটো 3.500, ইয়াত কি আছে, ডেচিমেল পইণ্ট এটা আছে নহয়, ইয়াৰ ট্ৰেইলিং জিৰ' কোনকেইটা, এইকেইটা ট্ৰেইলিং জিৰ', তো এইকেইটা কিন্তু এবাৰ কি হৈ যাব, ছিগনিফিকেণ্ট হৈ যাব. যদি তোমাৰ এনেকৈ থাকিলে নাম্বাৰটো 3500, তেতিয়া কিন্তু এই দুটা জিৰ' কিন্তু ছিগনিফিকেণ্ট নহ'লে হয়. বাট ইফ ইউ পুট এ ডেচিমেল পইণ্ট হেয়াৰ, দেন দিছ নাম্বাৰ্ছ আৰ ছিগনিফিকেণ্ট. তাৰমানে ইয়াৰ ছিগনিফিকেণ্ট ফিগাৰ্ছ কেইটা 4টা হ'ব, কাৰণ কিয় 3টো এটা, 5টো এটা, 0 0. বাট যদি 3500 লিখা, তাৰ কেইটা ছিগনিফিকেণ্ট ফিগাৰ্ছ 2টা, কাৰণ ডেচিমেল পইণ্ট নাথাকিলে এই জিৰ'কেইটা, পিছফালৰ জিৰ'কেইটা কি নহয়, ছিগনিফিকেণ্ট নহয়. চ' এই ৰুলকেইটা বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট. নাও দিছ নাম্বাৰ, হাউ মেনি ছিগনিফিকেণ্ট ফিগাৰ্ছ, এইটো এটা ডেচিমেল পইণ্ট, ডেচিমেল পইণ্টৰ পিছফালৰ কোনকেইটা জিৰ', এইকেইটা জিৰ', চ' দিছ জিৰ'ছ আৰ কি, ছিগনিফিকেণ্ট হ'ব. বাট দিছ নাম্বাৰ ইজ লেছ দেন 1 না, তো লেছ দেন 1 হোৱাৰ কাৰণে এইটো যিটো নাম্বাৰটোৰ ফাৰ্ষ্ট নন জিৰ' নাম্বাৰ, তাৰ যিকেইটা লেফ্ট ছাইডৰ জিৰ' সেইকেইটা কি হ'ব, কিন্তু সদায় নট ছিগনিফিকেণ্ট. These numbers are not significant. So these zeros are not significant, but these trailing zeros are significant because there is a decimal point. So what is the significant figures number? 4. কিমান হ'ল ইয়াৰ, 4 হৈ গ'ল. ঠিক আছে, অ'কে. নাও দেয়াৰ ইজ ওৱান কনফিউজন, এটা কনফিউজন আছে কি তোমাৰ, যে 4.700টো কিয় লিখিছোঁ, মই মিটাৰত লিখিছোঁ, ইয়াৰ তাৰপিছত এইটো মিটাৰৰ পৰা কি হ'লে কনভাৰ্ট কৰিছোঁ মই চেণ্টিমিটাৰলৈ. তো চেণ্টিমিটাৰ কনভাৰ্ট কৰিলে কি কৰিম, মই 100 দি কি কৰিম, মাল্টিপ্লাই কৰিলোঁ, মই এইটো পালোঁ. চেণ্টিমিটাৰৰ পৰা মিলিমিটাৰলৈ কনভাৰ্ট কৰিবলৈ কিহেদি মাল্টিপ্লাই কৰিম, 10 দি মাল্টিপ্লাই কৰিম. তো 10 মাল্টিপ্লাই কৰি কিমান পালোঁ, 4700 পালোঁ ছাপ'জ. দেন এগেইন মিটাৰটো কি হ'লে কনভাৰ্ট কৰিছোঁ, কিলোমিটাৰলৈ কনভাৰ্ট কৰিছোঁ. ইফ আই ৱান্ট টু কনভাৰ্ট মিটাৰ টু কিলোমিটাৰ, দেন আই হেভ টু ডিভাইড ইট বাই 1000 না, 1000 দি ডিভাইড কৰিব লাগিব, দেন ইউ উইল গেট দিছ নাম্বাৰ. Now one thing is very important, if I change the units, then significant figures এটা কি হ'ব লাগিছিলে, সেম হ'ব লাগিব. নাম্বাৰ অফ significant figures has to be same. এতিয়া আমি চেক কৰোঁ ইয়াত হয়নে নহয়. মিটাৰত এই নাম্বাৰটোত কেইটা significant figures আছে, তো দিছ নাম্বাৰ ইজ গ্ৰেটাৰ দেন 1 and there is a decimal point, sorry, there is a decimal point, so
এই ট্ৰেইলিং জিৰ'কেইটা কি হ'ব ছিগনিফিকেণ্ট হ'ব তাৰমানে এইটোতো নন জিৰ' নাম্বাৰ ইয়াতো ছিগনিফিকেণ্ট নাম্বাৰ্ছ 7টো এটা ছিগনিফিকেণ্ট নাম্বাৰ্ছ দিছ টু জিৰ'ছ আৰ অলছ' ছিগনিফিকেণ্ট চ' ইয়াৰ ছিগনিফিকেণ্ট ফিগাৰ্ছ কেইটা হ'ল 4টা অ'কে এইটো নাম্বাৰৰ ছিগনিফিকেণ্ট ফিগাৰ্ছ কেইটা ডেট ইজ অলছ' গ্ৰেটাৰ দেন 1 এণ্ড ডেচিমেল পইণ্ট এটা আছে চ' ডেচিমেল পইণ্ট থাকিলে পিছৰ জিৰ'কেইটা কি হয় সদায় ছিগনিফিকেণ্ট হয় চ' ইয়াৰ কেইটা হ'ব 4টা হ'ব এটা এইটো 4টা ঠিক আছে 4টা হ'ব গ্ৰেটাৰ দেন 1 কাৰণে এইটো নাম্বাৰত তোমাৰ ডেচিমেল এই নাম্বাৰটো ইয়াৰ 4টা হ'ল এই নাম্বাৰটোত তোমাৰ কি প্ৰব্লেম আছে এই নাম্বাৰটোত এইটোতো তোমাৰ ডেচিমেল পইণ্ট নাই 10 দি মাল্টিপ্লাই কৰিলোঁ ডেচিমেল পইণ্টটো উঠি গ'ল তো এতিয়া কি হ'ল যেতিয়া ডেচিমেল পইণ্ট নাথাকে তেতিয়া কি কোৱা হৈছে যে ট্ৰেইলিং জিৰ'ছ আৰ নট ছিগনিফিকেণ্ট তো এই দুটা জিৰ' ছিগনিফিকেণ্ট নহয় দেন ইয়াৰ ছিগনিফিকেণ্ট ফিগাৰ্ছ কেইটা দুটা এটা 4 এটা 7 নন জিৰ' নাম্বাৰ্ছ আৰ অলৱেজ ছিগনিফিকেণ্ট চ' 2 হ'ল when you convert the kilometer এটা কিলোমিটাৰলৈ কনভাৰ্ট কৰোঁতে কি হ'ল দিছ নাম্বাৰ ইজ লেছ দেন 1 না চ' এইটো এটা ছিগনিফিকেণ্ট ফিগাৰ্ছ ডেচিমেল পইণ্ট আছে চ' পিছফালৰ জিৰ'কেইটা সদায় ছিগনিফিকেণ্ট ফিগাৰ্ছ হ'ব বাট দেট ইজ লেছ দেন 1 চ' ডেটছ ৱাই দিছ নাম্বাৰ্ছ আৰ এই তিনিটা জিৰ' কি নহয় নন জিৰ' নাম্বাৰ কোনো 4 তাৰ লেফ্ট ছাইডত থকা জিৰ'কেইটা কি নহয় নট ছিগনিফিকেণ্ট অ'কে চ' ডেটছ ৱাই হোৱাট ইজ দ্য নাম্বাৰ অফ ছিগনিফিকেণ্ট ফিগাৰ্ছ there is also 4 so এইটো 4 but in this case there is only 2 but we know that if you convert the units then significant figures has to be same তো কি এটা সেম নহ'লে এটা কি কৰা যায় তো এইটো এটা কনফিউজন এটা আছে চ' এই কনফিউজনটো ৰিমুভ কৰিবলৈ কি কৰা হয় we have to write all this number in a scientific notation তো সেইকাৰণে চাইণ্টিফিক নটেশ্যনত আমি লিখিব লাগে ঠিক আছে তো চাইণ্টিফিক নটেশ্যনত কেনেকৈ লিখিম নাম্বাৰবিলাক মই চাইণ্টিফিক নটেশ্যনত লিখিব লাগিব চ' তাৰ কাৰণে এটা ৰুল আছে চাইণ্টিফিক নটেশ্যন কেনেকৈ লিখে এইটো যিকোনো এটা নাম্বাৰ তুমি কেনেকৈ এক্সপ্ৰেছ কৰিব লাগিব ইন দিছ ৱে a ইনটু 10 টু দি পাৱাৰ b যিকোনো এটা নাম্বাৰ a ইনটু 10 টু দি পাৱাৰ b তো হোৱাট ডাজ ইট মিন এইটো তোমাৰ ক'ৰ পৰা ক'লৈ থাকিব দ্য ৰেঞ্জ অফ এ ইজ ফ্ৰম 1 to 10 লৈ থাকিব অলৱেজ এ পজিটিভ নাম্বাৰ অ'কে এৰ ভেলুটো ক'ত থাকিব 1 to 10 ভিতৰত থাকিব হোৱাট ইজ দ্য বি ইজ দ্য পাৱাৰ অফ 10 তো 10ৰ পাৱাৰটো ক'ত থাকিব এনি পজিটিভ অৰ নিগেটিভ পাৱাৰ্ছ অফ 10 তো বিটো কি হ'ব পাৰে হয় পজিটিভ হ'ব নহ'লে নিগেটিভ হ'ব কোনো মেটাৰ নকৰে ঠিক আছে বাট আমি এই নাম্বাৰবিলাক কেনেকৈ লিখিব লাগিব a ইনটু 10 টু দি পাৱাৰ b ফৰ্মত লিখিব লাগিব a কিন্তু ৰেঞ্জটো ক'ত থাকিব 1 to 10 কিন্তু ইয়াৰ এইটোৱে লিখিব পাৰিবা তুমি আৰু 10ৰ যিটো পাৱাৰ থাকিব বিটো তোমাৰ হয়তো পজিটিভ হ'ব পাৰে আৰু নিগেটিভ নাম্বাৰ হ'ব পাৰে চাওঁ আমি এতিয়া এই যে প্ৰব্লেমটো হৈছিলে প্ৰব্লেমটো কেনেকৈ ছল্ভ কৰিলে এতিয়া চোৱা এই 4.700 মিটাৰ ইট কেন বি ৰিটেন এজ 4.700 ইনটু 10 টু দি পাৱাৰ 2 পাৰিনে এনেকৈ লিখিব ইফ আই কনভাৰ্ট ইট চেণ্টিমিটাৰ যদি চেণ্টিমিটাৰলৈ কনভাৰ্ট কৰিলোঁ দেন আই হেভ টু মাল্টিপ্লাই বাই 100 okay so that's why you have to multiply this quantity by 100 so it's better to multiply like this 10 to the power 2 মানে 100 হনে নহয় so 4.700 থাকিল into 10 to the power 2 কৰিলে তো it's look like a into 10 to the power b from a ভ্যালুটো ক'ত আছে 1 to 10 ৰ ভিতৰত আছে that is 4.700 আৰু 10 to the power b what is the value of b ভ্যালু কিমান 2 ধৰিছে ঠিক আছে now if you want to convert the centimeter to millimeter বা মিটাৰ টু মিলিমিটাৰ কনভাৰ্ট কৰিলে কি দি মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব 1000 দি মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব 1000 মানে কি 10 টু দি পাৱাৰ 3 এনেকৈ লিখিব পাৰি 4.700 into 10 to the power 3 again it's this from 10 to the power b এইটো কমন না ইয়াত b ভ্যালু কিমান 3 so মিটাৰটো মই মিলিমিটাৰ কনভাৰ্ট কৰিলোঁ now if I want to write this meter into kilometer তো কিলোমিটাৰ দি যদি তাক মাল্টিপ্লাই কৰোঁ কি ডিভাইড কৰিব লাগিব 4.700 divided by 1000 so 1000 টো কেনেকৈ লিখিব পাৰি 1000 টো কেনেকৈ লিখিব পাৰি 10 to the power 3 লিখিব পাৰি তো এইটো বস্তু যদি মই ওপৰত লিখিলোঁ ওপৰত লিখিলে কি হৈ যাব 10 to the power -3 আহিব হয় না 1000 টো এইটো এইকাৰণে কিলোমিটাৰটো এনেকৈ লিখিছোঁ এইটো তোমাৰ a into b ফৰ্মত আছে মানে এইটো ফৰ্মতে আছে বাট দ্য ভেলু অফ b ইজ কিমান ইয়াত -3 অ'কে চ' এতিয়া ইম্পৰ্টেণ্ট কথা হৈছে কি এই যে পাৱাৰকেইটা থাকে 10 পাৱাৰকেইটা এইকেইটাৰ কোনো ছিগনিফিকেণ্ট ফিগাৰ্ছ নাথাকে ছিগনিফিকেণ্ট ফিগাৰ্ছ ইজ নীল 10ৰ পাৱাৰৰ কেতিয়াও ছিগনিফিকেণ্ট ফিগাৰ্ছ নাথাকে এই নাম্বাৰটো কোনো ছিগনিফিকেণ্ট ফিগাৰ্ছ নাথাকে
সিগনিফিকেন্ট ফিগাৰ্ছ কাৰ থাকে অকল এই নাম্বাৰকেইটা থাকে ঠিক আছে তো এতিয়া মই এই মিটাৰটো এইটো ফৰ্মত লিখি দিলোঁ দিছ মিটাৰ কেন বি ৰিটেন এজ মিলিমিটাৰ দিছ মিটাৰ কেন বি ৰিটেন এজ কিলোমিটাৰ এতিয়া ইয়াৰ সিগনিফিকেন্ট ফিগাৰ্ছ কিমান চাৰিটাই হয় 4 ইয়াৰ কিমান 4 ইয়াৰ কিমান 4 so when I write this quantity in this form then the significant figures is same ঠিক আছে তো ইয়াত প্ৰবলেমটো আছিলে ক'ত হৈছিল প্ৰবলেমটো এইটো নাম্বাৰত প্ৰবলেম হৈছিল না তো এতিয়া এই প্ৰবলেমটো নাই কাৰণ কিয় এইটো আমি কেনেকৈ লিখিলোঁ এনেকৈ লিখি দিলোঁ তো 10ৰ যিটো পাৱাৰ থাকে এইবিলাকৰ কিন্তু কোনো সিগনিফিকেন্ট ফিগাৰ্ছ নাথাকে তো সিগনিফিকেন্ট ফিগাৰ্ছ সদায় এই নাম্বাৰকেইটা থাকিব ঠিক আছে চ' এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন চ' ৰুল কেইটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট চ' ইয়াত কৈছে যে পাৱাৰ অফ 10 ইজ ইৰিলেভেণ্ট টু দ্য ডিটাৰমিনেশ্যন অফ সিগনিফিকেন্ট ফিগাৰ্ছ তো পাৱাৰটো কেতিয়াও সিগনিফিকেন্ট ফিগাৰ্ছত কাউণ্ট নহয় অ'কে চ' আমি কি ৰুল পালোঁ এগেইন আই এম গোয়িং টু ৰিপিট দ্য ৰুলছ all the non-zero digits are significant যিমান non-zero digits আছে সব significant হ'ব all the zeros between two non-zero digits are significant যিকোনো যদি জিৰ' থাকে ডেচিমেল পইণ্ট য'তে থাকক যদি দুটা non-zero ডিজিটৰ মাজত তাৰমানে non-zero digit মানে কি সাপোজ 2 আৰু 3 মাজত জিৰ' দুটা আছে এই জিৰ'টা কি হ'ব তেতিয়া significant figures হ'ব তো 2003 significant figures কেইটা হ'ব চাৰিটা হ'ব 2 আৰু 3 টো significant figures হয় দিছ টু এই জিৰ' দুটা কাৰ মাজত আছে non-zero ডিজিটৰ মাজত আছে so they are also significant now if number is less than 1 যদি নাম্বাৰটো less than 1 হয় then তুমি চাবা কি ডেচিমেল পইণ্ট থাকিব অবভিয়াছলি তো এই non-zero digit যিটো ফাৰ্ষ্ট non-zero digit তাৰ লেফ্টৰ যিকেইটা জিৰ' সেইকেইটা কি হৈ যাব নট সিগনিফিকেণ্ট হৈ যাব বাট পিছফালে যিমান জিৰ' থাকিব চব কি হ'ব সিগনিফিকেণ্ট হ'ব কিন্তু তাৰমানে এনেকুৱা টাইপ ঠিক আছে কৈ দিম বাৰু মই পিছত বুজাই আছোঁ আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব য'ত তোমাৰ ডেচিমেল পইণ্ট নাথাকে সেই নাম্বাৰকেইটাৰ পিছফালৰ জিৰ'কেইটা কি নহয় সিগনিফিকেণ্ট নহয় they are not significant then the trailing zeros in a number with a decimal point are significant okay so this is the four significant figures so a trailing zeros a is decimal point ase so a zero kita ki hobo significant hobo okay so this is the and how can we write a into b form now there are some rule for arithmetic operation okay arithmetic operation mane ki multiplication then division then plus summation that is called as addition and that is subtraction so keneke rule ase কিছুমান এনে জাটা তুমি লিখিব নোৱাৰা ঠিক আছে তো রুল কিটা কি কি যে তুমি এটা বস্তু ডিভাইড কৰিছা ওকে ডেনসিটি মানে কি মাস পার ইউনিট ভলিউম ডেনসিটি মানে কি মাস বাই ভলিউম হয়নে নাই that is called density now ইয়াত মাছ কিমান দিয়া আছে তোমাৰ এটা কোনবা এটা কোৱান্টিটি মাছ দিয়া আছে কিমান 4.237 গ্ৰাম আৰু ভলিউম কিমান দিয়া আছে 2.51 সেন্টিমিটাৰ কিউব এতিয়া কৈছে কি যদি এনেকে ডিভাইড কৰিলে তো এটো যদি ক্যালকুলেটৰ তুমি ডিভাইড কৰা ইয়াৰ ভ্যালুটো কিমান পাবা জানানে 1.68888 সামথিং পাবা আৰু তুমি বহুত নাম্বাৰ দীঘল নাম্বাৰ পাবা দীঘল নাম্বাৰটো মই লিখিব নোৱাৰো এতিয়া মই কেনেকৈ লিখো এতিয়া এই যে মাছৰ নাম্বাৰটো যে আছে ইয়াৰ সিগনিফিকেন্ট ফিগাৰ্ছ কেইটা গোটেইকেইটা নন জিৰ' হয়নে নহয় তো ইয়াৰ কেইটা হ'ব 4 ডাইৰেক্ট 4 গম পাই গ'লো এই যে আছে ভলিউমটো ইয়াৰ সিগনিফিকেন্ট ফিগাৰ্ছ কেইটা 3টা তো যেতিয়া ডিভিজন বা মাল্টিপ্লিকেশ্যন কৰিবা যেটো ফাইনেল ৰিজাল্ট পাবা তো কেইটা নাম্বাৰত তুমি লিখিব লাগিব যিটোৰ সবতছে কম সিগনিফিকেন্ট ফিগাৰ্ছ আছিলে সেইটো নাম্বাৰত লিখিব লাগিব তাৰমানে এখানে কৈছে the final result should retain as many significant figures as there are in the original number with the least significant figures তাৰমানে ইয়াত তোমাৰ কি আছে মাছৰ কেইটা 4টা ইয়াৰ 3টা তাৰমানে least significant figures কেইটা আছে ইয়াত আমাৰ 3টা আছে হয়নে নহয় কাৰণ 4টো তো 3 কে ডাঙৰ তো যেটা ফাইনেল যিটো ৰিজাল্ট লিখিবা ইন কেস অফ ডিভিজন অৰ মাল্টিপ্লিকেশ্যন তেতিয়া তুমি সদায় 3টা লিখিব লাগিব ওকে সদায় তুমি কেইটা লিখিব লাগিব 3টা লিখিব লাগিব এটা মই বেলেগ এটা এক্সাম্পল লৈছো সাপোজ তুমি ডিভাইড কৰিছা এটা নাম্বাৰ 2.304 ডিভাইড বাই 1.2 ঠিক আছে ইয়াৰ কেইটা সিগনিফিকেন্ট ফিগাৰ 4টা আছে হয় নহয় আৰু ইয়াৰ কেইটা দুটা তো যেটা ডিভাইড কৰিবা যেটো ফাইনেল ৰিজাল্ট লিখিবা হেতু সাপোজ তোমাৰ কিবা এটা আহিলে 1 পইণ্ট সামথিং তো সদায় কেইটা লিখিব লাগিব সিগনিফিকেন্ট ফিগাৰ্ছ দুটা লিখিব লাগিব 1.5 খিনি লিখিব নালাগে তো সদায় কিমান লিখিব লাগিব দুটা লিখিব লাগিব ঠিক আছে কাৰণ ইয়াৰ লিষ্ট সিগনিফিকেন্ট ফিগাৰ্ছ কিমান আছিলে 2 আছিলে হয়নে নহয় তো হেতু হিচাপত লিখিব লাগিব ফাইনেল ৰিজাল্টটো ওকে ইন কেস অফ এ মাল্টিপ্লিকেশ্যন এণ্ড ডিভিজন বুঝছে তো এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু দেন
ইন কেছ অফ এডিশ্যন এণ্ড ছাবষ্ট্ৰেকশ্যন যে নাম্বাৰটো এডিশ্যন আৰু ছাবষ্ট্ৰেকশ্যন কৰিবা তেতিয়া তুমি ছিগনিফিকেণ্ট ফিগাৰ চাব নালাগে দেন ইউ হেভ টু লুক এট দ্য ডেচিমেল প্লেচেছ তো যে আমি যেতিয়া মাল্টিপ্লিকেশ্যন বা ডিভিজন কৰিছিলোঁ তেতিয়া আমি কি চাইছিলোঁ যাৰ ছিগনিফিকেণ্ট ফিগাৰ্ছ কম যিমান সিমান সেই ফাইনেল নাম্বাৰটো লিখিব লাগিব সিমানটা ছিগনিফিকেণ্ট ফিগাৰ্ছত লিখিব লাগিব অ'কে চ' উই হেভ টু ৰাইট দ্য লিষ্ট নাম্বাৰ অফ ছিগনিফিকেণ্ট ফিগাৰ্ছ if you divide this quantity by this quantity then you know that this quantity has 4 significant figures, this quantity has 3 significant figures, then the final result should be written in terms of the least significant figures. So least significant figures is 3 in this case, so that's why you have to write like this 1.69. you cannot write like 1.688. there are 4 significant figures, okay, but you have to write in terms of least significant figures. So tinta asila so tinta likhisu, but in case of addition or subtraction you don't have to look at the significant figures, you have to look at the decimal places. So keneke decimal places eta suppose ei tinta bostu moi ki koribo lage add koribo lage. There is a 4.36 into 0.32 2 to 7.2 aru eta is 0.301. তো এটা কথা চোৱা এইকেইটা গোটেইকেইটা মই কি কৰিম এডিশ্যন কৰিলে কিমান নম্বৰ পাওঁ মই 663.821 পাওঁ নৰ্মেলি আৰু যদি তুমি লিখা বাট একৰ্ডিং টু ৰুল 66.81 এনেকৈ লিখিব পাৰা তুমি বাট যদি তোমাক সোধে যে ৰাইট ইন টাৰ্মছ অফ ৰুল চাইণ্টিফিক ৰুল সেই ৰুলত যদি লিখিব দিয়ে দেন ইউ কেন নট ৰাইট লাইক দিছ ইউ হেভ টু ৰাইট লাইক দিছ 663.8 অনলি হোৱাই ইয়াৰ ৰুলটো হ'ল কি এই যে তিনিটা তুমি এডিশ্যন কৰিছা ইয়াৰ চবতছে ডেচিমেল পইণ্ট কাৰ কম আছে ইয়াৰ কেইটা ডেচিমেল পইণ্ট আছে এটা দুটা ইয়াৰ কেইটা আছে এটা ইয়াৰ কেইটা আছে তিনিটা 1 2 3 ডেচিমেল পইণ্ট চাব লাগিব কিন্তু এবাৰ ছিগনিফিকেণ্ট ফিগাৰ চাব নালাগে ইন কেছ অফ এডিশ্যন এণ্ড ছাবষ্ট্ৰেকশ্যন অ'কে চ' যেতিয়া এড কৰিবা যাৰ চবতছে কম ডেচিমেল পইণ্ট আছিলে এটা আছে না সেনেকৈ লিখিব লাগিব তাৰমানে এনে কিমান হ'লে হয় 663.821 হ'লে হয় বাট ইউ হেভ টু ৰাইট লাইক দিছ 663.8 অ'কে 663.8 গ্ৰাম এইটো হ'ব হৈছে তো দিছ ইজ দ্য ইম্পৰ্টেণ্ট কেছ অ'কে so 663.8 gram, so you have to write like this হৈ গ'ল so it is important কথা in case of addition and subtraction. Now rounding of the uncertain digits হয় very rounding of যদি কৰা হয় তো কি কৈছে এটা ৰুল আছে কি preceding digit is raised by 1 if the insignificant digit is more than 5 and is left unchanged if the latter is less than 5 okay so এতিয়া এই নাম্বাৰটোৰ ছিগনিফিকেণ্ট ফিগাৰ্ছ কেইটা আছে চাৰিটা আছে গমে পোৱা যায় দেখিলে গম পোৱা যায় কাৰণ 1 2 3 4 অল আৰ নন জিৰ' নাম্বাৰ এই নাম্বাৰটোৰ ছিগনিফিকেণ্ট ফিগাৰ্ছ কিমান আছে চাৰিটা আছে তো তোমাক কৈছে যে কনভাৰ্ট দিছ নাম্বাৰ ইনটু 3 ছিগনিফিকেণ্ট ফিগাৰ্ছ এণ্ড কনভাৰ্ট দিছ নাম্বাৰ ইনটু 3 ছিগনিফিকেণ্ট ফিগাৰ্ছ তো কেনেকৈ কনভাৰ্ট কৰিবা ইউ হেভ টু ৰাউণ্ড অফ অ'কে চ' ইউ হেভ টু ৰাউণ্ড অফ দেট নাম্বাৰ চ' ৰাউণ্ডিং অফ বুলি কোৱা হয়তো চ' কেনেকৈ কৰিবা তুমি এতিয়া চোৱা ইয়াক মই তিনিটালৈ কনভাৰ্ট কৰিম তো ইয়াক যদি মই তিনিটালৈ কনভাৰ্ট কৰোঁ এই চাব লাগিব যে কোনটো আনচাৰ্টিন ডিজিট কোনটো ইয়াৰ এই নাম্বাৰটো সদায় আনচাৰ্টিন ডিজিট হয় লাষ্টৰটো সদায় এইটো আনচাৰ্টিন ডিজিট তাৰ লগত যিটো লাগি থাকে সেইটো কি কোৱা হয় প্ৰিচিডিং ডিজিট কোনটো এইটো ইয়াত কোনটো এইটো ঠিক আছে যিটো আনচাৰ্টিন ডিজিট হ'ল এইটো আৰু প্ৰিচিডিং ডিজিট হ'ল কোনটো এইটো আৰু এইটো চ' কি কোৱা হৈছে ইফ প্ৰিচিডিং digit is raised by 1 if the insignificant digit is more than 5 তাৰমানে এই যিটো ইনচিগনিফিকেণ্ট ডিজিট যদি পাছতকৈ ডাঙৰ হয় তেতিয়া এইটো কি কৰা হয় এই নাম্বাৰটো কি কৰি দিয়া হয় যিটো প্ৰিচিডিং ডিজিটটো +1 কৰি দিয়া হয় আৰু যদি এই ইনচিগনিফিকেণ্ট ডিজিটটো পাছতকৈ সৰু হয় দেন জাষ্ট এই নাম্বাৰটো নাইকিয়া কৰি দিলে হ'ল ইয়াত কোনো এডিশ্যন কৰিব নালাগে তাৰমানে যিটো প্ৰিচিডিং ডিজিট ইউ ডোণ্ট হেভ টু এড এনিথিং ইফ দ্য আনচাৰ্টেন ডিজিট ইজ লেছ দেন 5 নাও লুক এট দিছ নাম্বাৰ 2.744 what is the insignificant digit this is the insignificant digit and this number is there is 4 na 4 is less than 5 otke kom so therefore you don't have to change the preceding digit to keneke likhim ami 2.74 direct 2.74 likhisu karon ei 4 to directly ami ki koribo paro remove koribo paro less than 5 to etu tumi change koribo na lage okay
So now you have to consider this number. A number to tomar what is the insignificant digit? 6. Right na? A2 number insignificant 6. So that is greater than 5. So if it is greater than 5, then যেটো preceding digit থাকে হেতু মই কি কৰিব লাগিব? You have to raise by 1 মানে 5 add কৰিব লাগিব if you want to convert to 3 significant digit. তাৰমানে কেনেকৈ লিখিম? 2.7 কিমান আছিল? এইটো 4 আছিলে. Now this is the insignificant number, that is 6, that is greater than 5. So you have to add 1 in the preceding digit. So 4 to কি হৈ যাব? ইয়াত 5 হৈ যাব. 2.75 লিখিব লাগিব। ঠিক আছে? 2.75. Let's do one more example. আৰু এটা example মই লৈছোঁ। suppose এটা number আছে 1.732 আৰু এটা আছে 1.736. Now এই নাম্বাৰটো যদি কৰা এই নাম্বাৰটো there are 4 significant figures na. So this 2 is the insignificant number. So that is less than 5. 8 2 to ki less than 5 hoy. So if you want to convert this to 3 significant figures, then তুমি directly এই যেটো preceding digit, this is 3, তুমি চেঞ্জ কৰিব নালাগে, ডাইৰেক্ট কি লিখিবা 1.73 লিখি দিবা। ঠিক আছে? 1.73 টু কি লিখিম 1.73, কাৰণ এইটো 2 টো কি হয় পাছতকে সৰু, সো আমি যেটো preceding digit to চেঞ্জ কৰিব নালাগে। But in case of this number, এইটো চোৱা 1.736, what is the insignificant number? That is 6. Now this 6 is greater than 5. This 6 is greater than 5. Now if you want to convert these 4 significant figures into 3 significant figures, then you can write like this 1.73. এটো কিমান হ'ব? 3 to কি হৈ যাব? You have to add 1. That is 1.74. 1.74. ঠিক আছে? তো তেতিয়া preceding digit to মই কি কৰিব 1 add কৰি দিব লাগিব, because this insignificant number is greater than 5. Okay, is it clear? Now one confusion is there. It's very interesting. তো পাছতকে সৰু হলে গম পালো, পাছতকে ডাঙৰ হলে গম পালো, এই নাম্বাৰটো পাছতকে সৰু হলে গম পালো যে এইটো একো কৰিব নালাগে, ডাইৰেক্ট কাটি দিব পাৰি। পাছতকে যদি ডাঙৰ হয় কি কৰিব লাগে? ডাইৰেক্টলি ইয়াত এড কৰি দিবা 1 এটা, সেইটোৱে কথা, সিধা সিম্পল থিং। বাট যদি নাম্বাৰটো 5 থাকে, যদি ইনসিগনিফিকেন্ট নাম্বাৰটো 5 হৈ যায়, দেন হোৱাট উইল ইউ ডু? দেন হোৱাট ইজ দ্য ৰুল? তো ইয়াত ইনসিগনিফিকেন্ট 5 হয়, দ্যাট ইজ নট লেছ দেন 5, নট গ্ৰেটাৰ দেন 5। তেতিয়া কি কৰিম আমি? We have to check this preceding digit. Preceding digit check কৰিব লাগিব আমি। যদি preceding digit to even হয়, then the insignificant digit is simply dropped. So যদি preceding digit to তোমাৰ even number হয়, তেতিয়া খালি তুমি 5 টো আঁতৰাই দিলেই হ'ল, 5 টো ৰিমুভ কৰি দিয়া, তাৰমানে 2.74 থাকিব। বাট যদি এই preceding digit to কি হয় তোমাৰ odd হয়, তো এই ফৰ্মুলাটো only if the insignificant digit is 5, only 5 যদি হয়, then only you have to apply this rule. Otherwise this rule is applicable, this rule is applicable everywhere. But if the insignificant digit is 5, not less than 5 or not greater than 5, directly 5, then you have to follow this rule. তেতিয়া কি হ'ব তোমাৰ? এইটো যে 5 আছে, ওকে, তো ইয়াৰ যেটো preceding digit to চাব লাগিব, এইটো কি আছে? ইভেন নাম্বাৰ। সো এইটো যদি ইভেন নাম্বাৰ হয়, দেন ডাইৰেক্টলি তুমি 5 টো তুমি কাটি দিয়া, একো কৰিব নালাগে, জাস্ট 5 টো কাটি দিয়া। বাট যদি এইটো তোমাৰ অড নাম্বাৰ হয়, যদি ইয়াত অড নাম্বাৰ হয়, সাপোজ এইটো এই নাম্বাৰটো চোৱা ইয়াত 5 আছে, বাট দ্য হোৱাট ইজ দ্য preceding digit? That is 4, that is even, just you have to drop this number. But if the preceding digit is odd number, then you have to add 1. তো সেইকাৰণে 2.73 কেনেকৈ লিখিছোঁ মই? 2.74 লিখিছোঁ। Okay, so let's take one more example. 1.725 এটা আছে, 1.735 এটা আছে। So এই নাম্বাৰটো যদি কেনেকৈ লিখিম মই? There are 4 significant figures. Now if you want to convert it to 3 significant figures, then this is the insignificant number or uncertain number, that is 5. So this is the preceding number. So preceding number is key even. So just you have to drop the insignificant one, 1.72 লিখিবা। Now in this case the insignificant number, this number is 5, but this preceding digit is 3, that is odd number na, odd. Then you have to add 1. So 3 to কি কৰি দিবা? 4 কৰি দিবা, 1.7 হৈ গ'ল, simple। ঠিক আছে? So these are the rules. Now let's see some examples from NCERT. কেনেকৈ examples কিছুমান আছে। So এইটো এটা example আছে, ইয়াত কি কৰিছে তোমাক
each side of a cube is measured to be 7.203 meter. এটা কিউব আছে এনেকুৱা কিউব থাকে না এটা কিউবৰ কেইটা সাইড থাকে 6টা সাইড থাকে প্ৰত্যেকটো সাইডৰ তোমাৰ কি দিছে লেংথ কিমান কৈছে হি 7.203 মিটাৰ ওকে ফেস কেটা 6টা ফেস থাকে না এইটো সাইড 6টা ফেস থাকে what are the total surface area and the volume of the cube to appropriate significant figures total surface area calculate কৰিব দিছে আৰু ভলিউম ওলাব দিছে এতিয়া সদায় কিউব এটাৰ সারফেস এরিয়া কিমান হয় জানা নাই এখন ফেজৰ কিমান হয় l * l মানে l স্কয়ার কাৰণ কিউবৰ এটো সমান থাকে l * l থাকে এটো কিউব ওকে then 6খন ফেজ আছে so what is the area 6l স্কয়ার হ'ব ওকে then what is the volume to কিমান হয় তোমাৰ l কিউব হয় ন now l to তোমাক দিয়া আছে l is what 7.203 meter then what is the area কিমান হ'ব 6 into l square l to calculate কৰি আছে কিন্তু 6 to তুমি বাদ দিয়া এটো কনস্ট্যান্ট এটো নাহে তাত সিগনিফিকেন্ট ফিগারছত তোমাৰ এই বস্তুটো ক্যালকুলেট নহয় কোনটো ক্যালকুলেট হ'ব l to হ'ব তো l স্কয়ার কৰিম মই l স্কয়ার কৰিলে কিমান নাম্বাৰ পাইছো এইটো 6l স্কয়ার কৰাৰ পিছত ফাইনালি কিমান পালো এইটো পালো 311.2999254 ঠিক আছে 294 পালো মই এতিয়া সো এই নাম্বাৰটো কেনেকৈ লিখিম মই এতিয়া কেনেকৈ লিখিম ইমানটা সিগনিফিকেন্ট ফিগাৰছটো মই লিখিব নোৱাৰো কাৰণ তোমাৰ মাল্টিপ্লিকেশনত কি আছিলে যাৰ সিগনিফিকেন্ট ফিগাৰছ কম কিমান লিখিব লাগিব এটা কাক আমি কৰি আছো এৰিয়া লৈ আছো লেংথক লৈ আছো 6 to নাহে কিন্তু 6 to জাস্ট নাম্বাৰ কাৰণ এটা ফৰ্মুলাত আছে তো লেংথকে স্কয়াৰ কৰিছো আমি সো এই লেংথৰ সিগনিফিকেন্ট ফিগাৰছ কেইটা আছিলে 4টা আছিলে তো কিমানো লিখিব লাগিব এক সিগনিফিকেন্ট ফিগাৰ সাইড লিখিব লাগিব সাইড কেনেকৈ লিখিম আমি এতিয়া এনেকৈ লিখিলে তো বহুত ডাঙৰ হৈ যাব না এই বস্তু লিখিলে বহুত ডাঙৰ হৈ যাব সো উই হ্যাভ টু কনভার্ট ইট টু 4 সিগনিফিকেন্ট ফিগাৰছ 311 তো থাকিবই এটা এই 299 এটো আছে এটো 3 আহি যাব এটো কিয় 3 আহিলে কাৰণ এটো কি এই নাম্বাৰটো কি হয় গ্ৰেটাৰ দেন 5 তো এটো গ্ৰেটাৰ দেন 5 হলে এই নাম্বাৰটো কি হৈ যাব 1 যোগ হৈ যাব this 9 is greater than 5 na so that's why this preceding digit is you have to add 1 so I have converted these significant figures into 4 so that's why a 9 to ki hoy gol greater than 5 hoy so that's why this preceding digit 2 ki hoy gol 3 hoy gol now the number of significant figures kiman here the number of significant figures is 4 okay so in this case the number of significant figures is 4 okay কাৰণ এই লেংথত 4টা আছিল সো 4টা লিখিব লাগিব নাও হোৱাট ইজ দ্য ভলিউম কইলে মই কোনটো বলো এটো কিউব l কিউব পালে কিমান এইখিনি পালো মই এই নাম্বাৰটো পালো মই কিন্তু মই কিহত লিখিব লাগিব 4টা সিগনিফিকেন্ট ফিগাৰছত লিখিব লাগিব বিকজ l is কিহত আছিল 4টাত আছিল there are 4 significant figures this 7203 so finally I have to reduce it to 3.73.7 now ইয়াত সো তুমি 4টা ডাইৰেক্ট মই 7 টো লিখি দিলো ইয়াত 8 কিয় নি লিখিলো মই ইয়াত because this insignificant number 1 is less than 5 1 is কি আছে less than 5 যদি less than 5 হয় then the preceding digit you don't have to change the preceding digit just you have to drop the insignificant digit so that's why I have not changing the preceding digit directly at 3.373.7 লিখিছো but in this case মই কি লিখিছিলো 9 to drop কৰোতে কি লিখিছো 2 plus কৰি দিছো because 9 is greater than 5 okay is it clear so now last problem that is 5.74 gram of a substance occupies iman cube express the density by keeping the significant figures in view okay density to calculate koribo dise so density means simple mass by volume so this is the mass this is the volume now this is the division na so division of jetia moi likhim teta ki likhibo lagibo jar significant figures kom yar kar kom yar keita tinta yar keita duta so divide korar bisot the final answer should be written in terms of least significant figures so this 2 is the least significant figures so that's why I have written 4.8 not 4.888 okay only 4.8 because this 4.8 it has 2 significant figures okay so these are the some rules so now let's do some problems so ketaman tumi homework koriba eta hoise ki
এই নাম্বাৰকেইটা ছিগনিফিকেণ্ট ফিগাৰ্ছ কিমান তুমি কেলকুলেট কৰিবা 2 3.405 3400 100 point 100 1.2745 3.5 into 10 to the power minus 2 3.54 into 10 to the minus 6. Okay, then one number is 0.000256. So just find out the significant figures. A number is significant figures to calculate koriba. Okay, so aro ketaman bostu likhiba. Eto kenege likhibo pari 2.305 divided by 1.2. What is the final answer? Then 2.35 divided by 1.25. Final answer kiman hobo? Thik ase? Then again eta bostu koriba. Suppose if you want to convert this significant figures 4 to 3 লৈ convert koriba. 3 significant figures ote kenai convert koriba. Then 2.3352 side ase na yat to tumi tinta le convert koriba. Kenai convert koriba likhiba. Then again one thing is important. Suppose 2.346 eto convert koriba tinta lage 2.334 eto convert koriba. So these are some homeworks you have to submit in Google Classroom. Okay, so assignment, I think assignment 6 or something na. So assignment significant figures dekha thakibo tat submit koriba. Okay, thank you.